عید کی شاپنگ کے لیے اب بازاروں کا رخ نہ کریں، سجنے سورنے کی تیاری بھی گھر پر ہی کرنا ہوگی۔ شاپنگ کا وقت ختم، جس نے عید کی خریداری کر لی سو کر لی، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ پنجاب حکومت نے 8 مئی سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، جس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ ہفتے کو شہر کی تمام بڑی مارکیٹوں میں کاروبار زندگی بند رہا۔ شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ، برانڈرز روڈ، لوہا مارکیٹ بند رہی۔ فیروز پور روڈ پر ماربل مارکیٹ، فرنیچر مارکیٹ، اچرا بازار، گلبرگ کی مارکیٹس اور پلازوں میں ہو کا عالم رہا۔ انارکلی بازار، باغبان پورا بازار سمیت شہر کے دیگر بڑے بازار بھی خرید و فروخت کے لیے بند رہے۔ کریانہ سٹورز، تندور، دودھ، دہی، گوشت، سبزی، پھل کی دکانوں کو لاک ڈاؤن سے استثناء حاصل تھا۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے حکام فیلڈ میں رہے۔ کمشنر لاہور اور سی سی پی او کی سربراہی میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ جین مندر، اچرا بازار، مسلم ٹاؤن موڑ، وحدت روڈ، ماڈل ٹاؤن اور فیروز پور روڈ پر صورتحال کو مانیٹر کیا گیا۔ کورونا وبا کی شدت کے باعث این سی او سی نے ملک بھر میں تعلیمی ادارے 23 مئی تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں کے حوالے سے جائزہ لینے کے لیے آئندہ اجلاس 18 مئی کو ہوگا۔ اس سے قبل تعلیمی اداروں کو 17 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پنجاب حکومت کا بین الاضلاعی پبلک ٹرانسپورٹ کو 10 مئی شام 6 بجے تک اجازت دینے کا فیصلہ۔ 10 مئی شام 6 بجے سے 15 مئی صبح 6 بجے تک پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی۔ سول سیکریٹریٹ میں کورونا وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، چیف سیکریٹری پنجاب اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ کورونا وبا کی صورتحال کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے۔ لوگ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا، پنجاب کے کسی بھی ویکسینیشن سینٹر پر ویکسینیشن کی کوئی کمی نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ویکسینیشن کرنے کی صلاحیت میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے کہا کہ حکومت کے لیے لوگوں کی صحت اور زندگیوں کا تحفظ سب سے اہم ہے۔ لاک ڈاؤن کے نفاذ کا فیصلہ مفاد عامہ میں کیا گیا۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہر کی رونق پردیسی گھروں کو لوٹ گئے۔ بس اڈوں پر گاڑیاں تو موجود ہیں مگر سواریاں نہیں۔ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ علی رضا، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم لاری اڈے پہ موجود ہیں اور یہاں پر جو شہریوں کا رش ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ جیسا نارمل روٹین میں رش ہوتا ہے ویسا ہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کل ہی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور اب جو لوگ یہاں پر باقی ہیں وہ بھی اپنے اپنے شہروں کو جانے کی یہاں پر تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں پر رش کیوں نہیں ہے یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر ٹرانسپورٹر حضرات موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا جیسے آج کے دن تو یہاں پر گہما گہمی ہونا چاہیے تھی لیکن آج رش نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 8 تاریخ کو رات 12 بجے ٹرانسپورٹ بند ہو جانی ہے۔ عوام نے جب یہ خبر سنی ہے تو کل کی نکل چکی ہے ساری۔ آج اس مطابق کام نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ اس لیے ہم آگے بیٹھے ہوئے ڈیوٹی پہ۔ کل کا آگے پیسنجر پوچھ رہے ہیں کہ جی کل گاڑی ملے گی، تو ہم نے کہہ رہے ہیں جی ہمیں کنفرم نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے گورنمنٹ بہتر جانتی ہے، ہم تو بہتر گائیڈ کر رہے ہیں بھائی ہر بندے کو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا، ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کل ہی اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو چکے ہیں اور ابھی یہاں پر 50% مسافروں کے ساتھ گاڑیوں کو یہاں سے لے جایا جا رہا ہے اور چونکہ رش بہت کم ہے اس وجہ سے یہاں پر اتنا زیادہ ہجوم نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں انہیں بھی یہ بار بار تلقین کی جا رہی ہے کہ جو شہری ہیں وہ ماسک کا استعمال لازمی کریں اور کرونا SOPs کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیں اور اسی وجہ سے یہاں پر اب جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا۔ کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 24 اموات ہوئی ہیں، 791 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہسپتالوں میں 1013 مریض داخل ہوئے، 240 حالت تشویشناک ہونے پر وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہیں۔ شہر میں کرونا کیسز کی مثبت شرح 21% ہو گئی۔ کورونا کی تیسری لہر کے دوران کیسز اور اموات بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کورونا وائرس مزید 24 قیمتی زندگیاں نکل گیا اور 791 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 21% ہو گئی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں مجموعی طور پر 1013 مریض داخل ہیں، جن میں سے 642 کنفرم اور 371 کورونا کے مشتبہ مریض شامل ہیں۔ ہسپتالوں میں داخل 240 مریضوں کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ کرونا وبا کے خلاف پہلی صف کے سپاہی ڈاکٹرز اور طبی عملے میں سے 40% بدستور ویکسینیشن سے محروم ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کے لیے ٹیچنگ ہسپتالوں کو ویکسین کا سٹاک ہی فراہم نہیں کیا جا سکا۔ 1.5 لاکھ سے زائد ہیلتھ ورکرز کو ویکسین نہیں لگائی جا سکی۔
कोरोना के इलाज पर मामूर डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स ताहाल वैक्सीनेशन से महरूम हैं। हुकूमत की जानिब से सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन का बुलंदो बांग दावा किया गया, लेकिन टीचिंग अस्पतालों को फराहम की गई वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बाद मामला लटक गया। ज़राए के मुताबिक टीचिंग अस्पतालों में 40% से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स कोरोना वैक्सीन से महरूम हैं, और जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है, स्टॉक खत्म होने के बाद उनको दूसरी खुराक नहीं लग सकी और इसकी मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला वैक्सीन न मिलने से शदीद परेशानी से दो चार है, लेकिन महकमा प्राइमरी हेल्थ वैक्सीन फराहम नहीं कर रहा है। और अब बात करेंगे शहर की क्राइम सूरत हाल की। तो फतेहगढ़ में बेकरी पर वारदात करने वाले 2 डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा डाकू लूटी हुई रकम समेत फरार हो गया। फतेहगढ़ बाजार में डकैती की वारदात, डाकुओं ने बेकरी में लूट मार की, फरार होने लगे तो पुलिस से सामना हो गया। जो मुलजम थे उन्होंने किसी के घर में पनाह ले ली और पुलिस वाले भी इधर आ गए। उन्होंने फ़ौरन जो है ना पीछे कॉल की है और पुलिस भी आ गई, एसपी साहब भी, डीएसपी साहब भी इधर मौके पे मौजूद हुए हैं। तो इनकी फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की है जो अभी, जिससे एक डाकू उन्होंने अंदर हलाक कर दिया है, तो दूसरा जो है वो फरार हो गया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, जबकि दूसरा डाकू लूटी हुई नकदी समेत फरार हो गया। हमारे जवान डरे नहीं है, उनको फॉलो किया है और वहाँ पे उसका इनकाउंटर हुआ और एक मर गया हुआ है। उसका सारा कुछ साथ ही है, पिस्टल वगैरह और सब कुछ है। इंशाल्लाह दूसरे के लिए भी हमने टीम्स आउट कर दी हुई हैं, इंशाल्लाह वो भी पकड़ा जाएगा। पुलिस ने डाकू की लाश शनाख्त के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक शनाख्त होने पर मफरूर डाकू को गिरफ्तार करने में मदद मिल सकेगी। ईद करीब आते ही शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा है। शहरी कहते हैं कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को ठोस इंतजामात करने होंगे। कैमरामैन अली शेख के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। कराची में अरबों रुपए की बैंक डकैतियां करने वाला गैंग लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में जानिए। एक 14 रुपये गैंग जो है वो बैंक डकैती रॉबरी का गैंग है, जिन्होंने तकरीबन 1 अरब और 33 करोड़ रुपए की वारदातें की। कराची में भी उन्होंने वारदातें की हैं और अब उनकी प्लानिंग लाहौर में बैंक की वारदातें करने की थी। 7 बैंक उनकी लिस्ट पे थे जो कि उन्होंने टारगेट करके रखे हुए थे और उनकी रैकी की थी। तो 7 में से किसी एक या एक से ज़्यादा बैंकों में उन्होंने वारदात करने का उनका प्लान था। जो वारदात करने वाला जो इक्विपमेंट या गैजेट्स होते हैं वो भी उनसे रिकवर हुए हैं। ये जो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि उसमें शामिल हैं। इनमें से 7 वो लोग हैं जो कि कराची में जिन्होंने बैंक में वारदातें की और 7 उनके फैसिलिटेटर्स हैं जो लाहौर के अंदर मौजूद थे। इनसे हमने तकरीबन जो है वो 35 लाख रुपए की रिकवरी भी कर ली है और एक ऑटो रिक्शा और 2 होंडा मोटरसाइकिल और एक कार सुजुकी, इनसे हमने रिकवर की है और तकरीबन 22 मुकदमे इनसे हमारे ट्रेस आउट हुए हैं लाहौर के। इनमें बैंक का नहीं है, ये छोटी वारदातें जो उन्होंने लाहौर में की हैं, लेकिन प्लानिंग इनकी 7 बैंकों में से किसी एक या एक से ज़्यादा बैंकों को लूटने की। कराची में इससे पहले ये 7 वारदातें कर चुके हैं जो कि 1 अरब और 33 लाख रुपया 33 करोड़ रुपये। हम बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। नून के सरबराह शहबाज शरीफ लंदन के लिए उड़ान नहीं भर सके। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर FIA ने उन्हें ऑफलोड कर दिया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को रोके जाने की शदीद मुजम्मत की। नून लीग के सरबराह शहबाज शरीफ ने कतर एयरवेज की परवार ने कहा कि अदालती अहकामात की पासदारी नहीं की गई, वो हुकाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहबाज शरीफ इमिग्रेशन हुकाम के साथ 55 मिनट बहसो मुबाहिसे के बाद वापस लौट गए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने उन्हें रोके जाने की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तर्ज अमल से साबित होता है कि सिलेक्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ से किस कदर खौफजदा है। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा शाहजेब शहजाद, सिटी 42। पाकिस्तान और सऊदी अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। गवर्नर पंजाब की मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। चौधरी सरवर कहते हैं कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब हर लिहाज से कामयाब रहेगा। गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर 22 करोड़ पाकिस्तानियों को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कामयाब रहेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात 2 भाइयों जैसे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया। गवर्नर पंजाब ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर गवर्नर ने शहरियों से कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करने की अपील भी की।
हुक्मरानों को सियासी इंतकामी कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं आता। हमजा शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली कहते हैं नालायक हुक्मरानों की वजह से गुर्बत और महंगाई में होशरुबा इजाफा हो चुका है। हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं मियां मरगूब अहमद, समीउल्लाह खान, राहिला खादिम हुसैन, रुखसाना कौसर समेत दीगर से भी मुलाकात की। इस मौके पर हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि नालायक हुक्मरानों ने अपने नाकाम तजुर्बों की वजह से मईशत समेत तमाम शोबों को तबाह कर दिया है। हुक्मरान आज भी अवाम की खिदमत करने की बजाय सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि रमजान के बाबरकत महीने में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत का काम था। तो स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।